السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا بارش۔ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رحمت بولا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارش کو۔ اور بارش جو ہے وہ قرآن میں 23 ٹائمز یعنی 23 بار مینشن کیا گیا ہے بارش کے بارے میں۔ بارش کس طرح سے ہوتی ہے سبھی کو پتا ہے کہ سمندر میں جو ہے سمندر کا پانی وہ بھاپ بنتا ہے، بھاپ سے بادل بنتا ہے، اور بادل کے بعد پھر سے جو ہے بارش برس جاتی ہے۔ وہی پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، جب کنڈینسڈ ہو جاتا ہے تو واپس سے وہ زمین پر برس جاتی ہے۔ لیکن اس کے اندر اللہ کی قدرت کہاں ہے؟ اس کے اندر کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی کنٹرول میں ہے؟ یہ چیز تو وہ ہے جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھاپ بنا، بادل بن گیا، پھر اس کے بعد زمین پر برس گیا۔ لیکن اللہ کی قدرت جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، جو نہ سائنس کے نہ کسی انسان کے کسی کی مجال نہیں ہے جن چیزوں کو وہ کنٹرول کر سکے۔ تو بارش جو ہے دا پرپورشن آف رین، تو پرپورشن جو ہے اس کو بولا گیا ہے کریکٹ سائز، کریکٹ نمبر یا صحیح حصہ۔ بارش کس طریقے سے زمین پر آتی ہے یہ سائنس میں بولا جاتا ہے بالکل میجر اماؤنٹ میں، یعنی کہ کریکٹ سائز اور کریکٹ نمبر کے اماؤنٹ میں، یا جو ہے بالکل ایک ماپے ہوئے حصے کے روپ میں بارش نیچے آتی ہے۔ یہ 11th ورس ہے 11ویں آیت میں سورہ الزخرف میں بولا گیا ہے، اور وہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ، اندازہ یعنی کہ میجرمنٹ یعنی کہ کریکٹ نمبر، پھر ہم نے زندہ کیا اسی سے مردہ زمین کو، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اس آیت سے ہم کو آخرت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے سوکھی زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبز اور ہری بنا دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم آخرت میں اٹھائے جائیں گے۔ اور جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ، یعنی کہ پروپورشن کے ساتھ، یعنی کہ میجرمنٹ کے ساتھ، یعنی کہ کریکٹ سائز میں۔ تو پہلا یہاں پر میجر کا جو مطلب ہے یہ ہے کہ جو سائنس بولتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں 16 ملین ٹنز آف واٹر ایویپوریٹس فرام دی ارتھ، یعنی کہ 16 ملین ٹنز پانی جو ہے وہ بھاپ بنتا ہے صرف ایک سیکنڈ میں۔ کہاں سے؟ جتنے بھی سمندر ہیں، جتنی بھی ندیاں ہیں، وہاں سے بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، صرف ایک سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے بہنوں۔ اور یہی ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں 16 ملین ٹنز آف واٹر جو ہے وہی برستا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو بولتے ہیں ہائیڈرولوجی ایکویشن، یعنی کہ بیلنسڈ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت میں ہے نا کہ ہم نے برسایا، اور جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ، یعنی کہ اتنے ہی اماؤنٹ میں، اتنے ہی حصے میں، جتنے حصے سے بھاپ بن کر اوپر جا رہا ہے اور اتنے ہی حصے میں نیچے آتا ہے پانی۔ یہ نارمل بارش کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا کسی انسان کی اتنی قوت ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں اتنا پانی بھاپ بنا سکے؟ اور اگر بنا بھی سکتا ہے تو کیا برسا سکتا ہے ایک منٹ میں؟ تو یہ جو واٹر سائیکل کا ایکویشن ہے جو بیلنسڈ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا میجر جو ہے یہاں پر بولا گیا ہے اسپیڈ کو۔ میجر جو اندازہ آیا ہے، اندازے کا مطلب ہے کیا؟ اسپیڈ۔ اسپیڈ جو ہوتی ہے، جو بادل ہمارے پریزنٹ ہوتے ہیں کہاں؟ آسمان میں، کم سے کم 1000 میٹر کی دوری پر ہوتا ہے جو سب سے نیچا بادل ہوتا ہے۔ 1000 سے 1200 میٹر کی دوری سے اگر اس پانی کی بوند کی وزن کی جگہ کوئی اور چیز پھینکی جائے اتنے ہی ویٹ کی، تو پتہ ہے اس کی سپیڈ کتنی ہوگی؟ 558 کلومیٹر پر آور۔ یعنی کہ نہ تو ٹرین اتنی تیز چلتی ہے اور نہ جہاز اتنا تیز چلتا ہے۔ اگر پانی کی بوند کے بدلے کوئی اور چیز صرف جو سب سے نیچا بادل ہوتا ہے اس رفتار سے گرے اتنے ہی ویٹ کی، اتنے ہی وزن کی، تو کیا ہوگا؟ سارے ہمارے جو ہارویسٹ ہے، جو ہماری فصلیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی، گھر، کارز، ریزیڈینشیل ایریاز ہمارے تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ نے بولا کہ یہاں پر اللہ نے اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا، یعنی کہ اپنے کنٹرول میں رکھی ہے۔ اور کچھ چیزوں کا کنٹرول اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہاتھ میں، صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔
सुभान अल्लाह। तो ये क्या होता है कि जब पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ऊपर की जो परतें होती हैं एयर्स की, तो वहां पर क्या होता है, वो रुक जाती हैं। रुकती हैं किस तरीके से, रेस्ट्रिक वो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन यानी कि रुकावट, उनकी तेजी ना रुक जाती है। और जब सुभान अल्लाह हमारे गाल पर भी बूंद एक पड़ती है तो हमें उतनी तेजी से नहीं लगती। सुभान अल्लाह। तो ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है, उनके मुजस्सिमे है कि बारिश की बूंद इतनी ऊंचाई से गिरती है। अगर बारिश की बूंद की जगह कोई और चीज या वो ही चीज नॉर्मली अगर गिरती तो धंस जाती और छेद हो सकता था। हमारी कार में हो सकता है, यहाँ तक कि किसमें हो सकता है, घर में भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ पर जब हम बारिश में भीगते हैं तो नहीं होता है। तो यहाँ जो आयत थी कि हमने बरसाया पानी आसमान से अंदाजे के साथ, यानी कि प्रोपोर्शन में, यानी कि प्रॉपर अमाउंट में, पूरे नाप तोल के हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पानी बरसाया। सुभान अल्लाह। अब फॉर्मेशन ऑफ रेन, बारिश किस तरीके से होती है ये सभी को पता है कि पहले पानी ऊपर जाता है, फिर वो बादल बन जाता है, और फिर उसके बाद बारिश होने लगती है। जब बादल जो है बहुत ज्यादा मतलब ले नहीं पाता है उसको, किसको, भाप को नहीं ले पाता है। ठीक। सूरह अर्रूम की आयत नंबर 48 में यही स्टेजेस, सारी स्टेजेस, यहाँ तक कि ये ऑर्डर्स में दी हुई हैं। ऑर्डर्स में तीनों स्टेजेस के पहले पानी ऊपर जाएगा। ये सुनिए, अल्लाह ही है जो भेजता है हवाओं को तो उभारती है वो बादल को। सुभान अल्लाह। तो पहली स्टेज में क्या बोल रहे हैं कि वो जो हवाएं हैं वो उभारती हैं किसको, अल्लाह ही है जो भेजता है हवाओं को तो उभारती है वो बादल को। बादल क्या होता है कि भाप होती है, पहले झाग बनता है, उसके अंदर बुलबुले उठते हैं, समुंदर में बुलबुले जो उठते हैं, फिर वो बुलबुले भाप बन के ऊपर जाते हैं और उन हवा से क्या होता है, बादल बन जाते हैं। फिर दूसरी स्टेज में क्या होता है, फिर वो फैला देता है उसको आसमान में जिस तरह चाहता है और कर देता है तय बतय। क्या करते हैं फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उससे जब बादल बनता है तो क्या होता है, जब बादल बनेगा तो पूरे आसमान में बादल छा जाते हैं, पूरा आसमान बादल से घिर जाता है। ये सेकंड स्टेज होती है, बादल जब पूरी तरह से बन गया, फिर जब कहीं पानी पानी नहीं ले पाता और बादल भारी हो जाता है, बूंद जो है वो भारी हो जाती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तब तो फिर तो देखता है कि बारिश की बूंदें निकलने लगती हैं उसके बीच में से। फिर जब वो बरसा देता है उससे जिन पर चाहता है अपने बंदों में से, तो उस वक्त वो खुश हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो तीनों ही चीजें यहाँ पर, ठीक है, ये तीनों चीजें हैं, बारिश इसी तरीके से होती है, लेकिन कंक्लूजन क्या है, क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुरान ही एक वाहिद ऐसी किताब है जिसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है। सुभान अल्लाह। सदियों पहले दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी ऑर्डर में बहनों, ऐसा नहीं है कि पहले बारिश बरसने का जिक्र है फिर बादल बनने का है, नहीं, पहले भाप बना पानी, फिर उसके बाद बादल बना, फिर उसके बाद पानी की बूंदें गिरी। तीनों की तीनों स्टेजेस, तीनों स्टेजेस जो हैं वो साथ में एक ऑर्डर में दी गई हैं कि पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। सुभान अल्लाह। अब फंक्शंस क्या है रेन के, सबको पता है कि खेती बाड़ी में यूज होता है ना। सब कुछ फंक्शंस जो होते हैं कि खेती होती है, फसल उपजाऊ होती है, नदियों का पानी बांध बनाने के काम आता है, उस बांध से बिजली वगैरह सब बनती है। ठीक है। तो सूरह काफ की वर्स नंबर 9 में अल्लाह सुब्हान, और उतारा हमने आसमान से पानी बाबरकत, फिर उगाए हमने उससे बागात और खेती का अनाज। यानी कि अगर ये चीजें पहले से ही चलती चली आ रही हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तरीका है हमें बताने का कि इस तरीके से यूज की जाए, इस तरीके से बारिश का पानी यूज किया जाए कि खेती और अनाज वो उगाया जाए। फिर फिर सूरह अल फुरकान की वर्स नंबर 48 और 49 में, और वही तो है जिसने भेजी हवाएं खुशखबरी बनाकर अपनी रहमत के आगे आगे, और हमने बरसाया आसमान से पानी
पाक करने वाला, ताकि जिंदा कर दे उससे मुर्दा जमीन को, और पिलाएं हम उसे जिनको जो हमने पैदा किए हैं चौपाए और इंसान बहुत से। तो ये क्या है, मुर्दा जमीन जो है उसको जिंदा करने की बात आ रही है। अब देखिए, एक जमीन बिल्कुल सूखी होती है और समुंदर में पानी ही पानी होता है, लेकिन ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है कि समुंदर में जितनी भी चीजें होती हैं वहां से सारी नमी बन के बादल में चली गई, और वो फिर ऐसी जगह पर बरसती है जहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर और सूखी होती है। तो ये हुआ कि हमने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बोला कि हमने क्या किया, पि- मुर्दा जमीन को जिंदा किया। मुर्दा जमीन को जिंदा कैसे किया कि समुंदर कितनी दूर है और वो सूखी जमीन कितनी दूर है, हवाएं चलाई और बादल उस जगह जाकर बरसा जहां पर एक पत्ते का नामो निशान नहीं था, और सारी जो है वो सूखी जमीन सब्ज और हरी हो गई। और साइंस कहता है कि अगर समुंदर नहीं होता तो जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो कभी भी इतने ज्यादा नहीं होते। आधे से ज्यादा जो जंगल है वो इसी तरीके से बना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये बात है कि सच्चाई जो सिर्फ मॉडर्न साइंस पता लगाती है वो कुरान में सदियों पहले से दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर्स।